સહાનુભૂતિ તો વ્યક્ત કરો. બીજું કઈ ના આપી શકે, ઘેર ગયું, એક સ્માઇલ તો આપો યાર, થોડા મુસ્કુરા દો, થોડી એને સાંત્વના આપો. સામેવાળાએ માગ્યું એ આપણે એને ના આપી શકીએ, ઘોળ્યું, પણ નથી આપી શકતા એનું દર્દ આપણને હોવું જોઈએ, તોય સામેવાળો સંતોષ થાય એને કે વાલા મારે કંઈક કરવું જોઈએ પણ આઈ એમ સોરી, કાંઈ કરી શકતો નથી. તો એ સામેવાળા કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ તમે આટલી સહાનુભૂતિ તો બતાવી. तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक परमार्थी वृत्ति, एक प्रसन्न स्थिति ये भगवत कथा श्रवण थी आवे. અને આવે તો સમજવાનું કે ખરા અર્થમાં આપણે કથાનું શ્રવણ કરીએ. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્યાહ શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયેત. જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી ચિત્તમાં શ્રીહરિ પધારે. અને શ્રીહરિ એટલે પ્રસન્નતા, શ્રીહરિ એટલે આનંદ, श्रीहरि એટલે शांति, श्रीहरि એટલે मौज. मैं कहा करता हूं कि कृष्ण मंदिर में गए, राधा कृष्ण मंदिर में गए और तुम अपने होठों पे मुस्कुराहट का प्रसाद लेकर के नहीं आए तो तुमने कृष्ण का दर्शन ही नहीं किया. कन्हैया के मुख पर एक मुस्कान सदा. અને ભગવાનની પાસે એ જ માગવાનું. पंजूरीનો प्रसाद तो बराबर ये तो लईए, 56 भोगना बूंदिया लाडू, मोतीचूरना लाडू, हाटा, जलेबी जे कई मळे तो ये बराबर. पण कृष्ण मंदिर मांथी पाछा आवीए एटले एक मुस्काननो प्रसाद. मुस्कुराहट श्री कृष्ण के होठों पे सदैव है. मां वढता होय त्यारे, गोपीओ साथे रास रमता होय त्यारे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने गीता संभळावता होय त्यारे, अने शिशुपाळनी गाळ्यो खाता होय त्यारे, होठों पे वो हंसी, वो मुस्कुराहट सदैव है. इसलिए हम भी मांगे भगवान से तो इसी मुस्कुराहट का प्रसाद. जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे. मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, मेरी और तू भी तो ध्यान दे. मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे. मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, मैं तो कब से तेरी शरण में हूं. प्रार्थना हो तो ऐसी, बड़े प्यारे शब्द हैं. चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, वो चाहे सुख की भोर खिले तो क्या. चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या.
पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। પ્રસાદસ્તુ પ્રસન્નતા. પ્રસન્નતાનો પ્રસાદ લઈને મંદિરથી આવીએ, होठों पे एक मुस्कुराहट लेकर के आवे। कामना करें तो क्या करें, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। जोरों को प्रकाश देने के लिए जलता रहता है, और जो जले हैं वही दूसरों को प्रकाश दे। सूरज जलता है तब दुनिया को प्रकाश देता है, दीपक जलता तब रोशनी मिलती। અને એમાં એ આરતીનો દીવો હોય, આરતી ઉતારવાની, બીજાની પીડાને હરી લેવાની। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, ओ कर मन तेरी ही आराधना। मेरा प्राण तेरा नाम उच्चरित किया जाए प्राणों से, केवल जिह्वा से नहीं, और आराधना करी जाए मन से। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, ओ कर मन तेरी ही आराधना। मेरा प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी ही आराधना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो लगन भगवान दे, गुणगान तेरा। मैं निरंतर तेरा गुणगान करता रहूं, पागल की तरह घंटों भर ऐसी लगन दे। गुणगान तेरा ही मैं करूं, मुझे वो लगन भगवान दे। गुणगान तेरा ही
तुझे हो लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। यस्याः स्मरण मात्रेण श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। तो कथा सदा सेव्या है। सनत कुमार निवेदन करते हैं, गंगा, गया, काशी, गोदावरी, प्रयाग इत्यादि तीर्थ बहुत समय के पश्चात मनुष्य को पवित्र करते हैं और वे अदृष्ट फल सूचक है, जबकि भगवत कथा श्रवण मात्र से पवित्र कर देती है और इसका फल सब लोग देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। श्रीमद् भागवत नो नित्य पाठ हो सके बन सके तो नित्य 12 अध्याय, આટલો સમય ન હોય તો નિત્ય 3 અધ્યાય, એટલો પણ સમય ન હોય તો 1 અધ્યાય, એટલોય સમય ન હોય તો 1 શ્લોક, અરે અડધો શ્લોક, અડધો પણ યાદ ન રહે તો શ્લોક પાદમ વા, શ્લોકનું 1 ચરણ પણ જે નિત્ય પાઠ કરે તો એને રાજસૂય અશ્વમેધ યજ્ઞના ફળ બરાબર ફલની પ્રાપ્તિ થાય. કલિકાલમાં તમે રાજસૂય અશ્વમેધ યજ્ઞ ક્યાં કરવા જવાના? એટલી સંપત્તિ, એટલો સમય, એટલું સામર્થ્ય આપણી પાસે છે વિશ્વને જીતવાનું, દિગ્વિજય કરવાનું. બસ અહીંયા ખાલી મન અને ઇન્દ્રિયોને જીતી અને કાંઈ નહીં તો નિત્ય ભાગવતના પાઠનો નિયમ હોય. ક્યારેક ભાગવતનું પુસ્તક આપણી પાસે ન હોય, અથવા તો આપણે પ્રવાસમાં હોઈએ, અથવા તો લગ્ન આદિ પ્રસંગ હોય પરિવારમાં, બહુ વ્યસ્ત હોઈએ, તો શ્રીમદ ભાગવતના 1 શ્લોકથી પ્રભુને પ્રણામ કરી લો. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ તો આખો શ્લોક થઈ ગયો. પ્રણત ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. અર્ધો બોલી લો તોય વાંધો નહીં, એટલું યાદ ન રહે તો માત્ર 1 ચરણ ગોવિંદાય નમો નમઃ. પણ ભાગવતનો શ્લોક છે. તો મનનો, ઇન્દ્રિયોનો વિજય કરીને ખાલી આટલો પાઠ કરો તો રાજસોય અને અશ્વમેધ યજ્ઞના પુણ્ય બરાબર. આવું વ્યાસજીએ લખ્યું છે. શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા પઠેદ ભાગવતંચય નિત્યમ પુણ્યમવાપ્નોતિ રાજસૂયાશ્વમેધયો. આવું લખ્યું છે. સનત કુમારો ભાગવતની કથાનો મહિમા ગાઈ રહ્યા હતા.
નારદજીના મનમાં એક નવી દિશા ઉઘડી રહી હતી કે મને મારા પિતા બ્રહ્માજીની પાસેથી આ ભાગવત મળ્યું, પણ મને ખબર નહીં કે આનો મહિમા આટલો બધો હશે. એ સનતકુમારોના મુખે સાંભળતા એવું જ થાય જ ને વાલા, આપણી પાસે ભાગવત છે, આપણી પાસે રામાયણ, આપણી પાસે ગીતા, આપણી પાસે કેટલા ગ્રંથો, આપણી પાસે કેટલું સંત સાહિત્ય, અને આપણે દુનિયા આખીમાં રખડીએ અને આપણે આપણી જાતને કાંઈ ન માનીએ. પછી ધીમેથી ખબર પડે કે ऐसे ऐसे ग्रंथ और उसके ऐसे ऐसे भाव है. जब महिमा समझते हैं तो फिर इसके प्रति श्रद्धा बनती है और फिर इसके स्वाध्याय मनन चिंतन में जिंदगी कम पड़ जाती है. तब पता चलता है कि ये कितना अनमोल खजाना है हमारे पास. इसलिए यद वैष्णवानाम धनम. ભાગવતનો મહિમા ગાઈ રહ્યા હતા સનત કુમારો, અને ત્યાં એક આશ્ચર્ય થયું. હરિનામ સંકીર્તન કરતા એક સંઘ જ્યાં કથા ચાલતી હતી ગંગાને કાંઠે ત્યાં આવ્યો. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. एवं नगा श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायां आश्चर्यमेकं समभूतदाने तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. तां च गतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्या. कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्तः. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पत्तिताधुनीयम्. एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરતા નાચતા ગાતા એક સંઘ આવ્યો. કથામાં
ગંગાને કિનારે સૌ શ્રવણ કરી રહ્યા હતા. એમાં આ સંઘને જોયો, બધાનું ધ્યાન ત્યાં ગયું કે કોણ આવ્યું, કોણ હે ये लोग. નારદજી આગળ બેઠા હતા પ્રધાન શ્રોતાના રૂપમાં, એમનું પણ ધ્યાન ગયું. પણ જોઈને નારદજીને બહુ નવાઈ લાગી. ઓળખી ગયા, ઓ આ તો ભક્તિ મહારાણી જે જમનાજીને કાંઠે રડતી હતી, એ નાચતી ગાતી હસતી અહીંયા કથામાં આવે. કથામાં આવે ભક્તિ એ જો નાચતી ગાતી હસતી આવતી હોય તો અહીંથી આ પીન પછી જાય એના તો પ્રસન્નતાની વાતમાં શંકા જ શું હોય. હવે પીવા મળશે આટલી ક્યાંક ઈશારો એ મળે ને તો પિયક્કડ ને બહુ મજા આવી જાય. અને પીધા પછી તો જે વ્યસનીઓ છે એને તો બહુ મજા આવી જાય. ખબર પડે ગો કથા બેસવાની, સાંભળતાની સાથે એને મજા આવી જાય. અને પિતા હોય ત્યારની વાત શું, પીન પછી ઘરે જાય, હા હાઉ આર યુ, બેટર ધેન યુ. નારદજીએ ભક્તિ મહારાણીને જ ન જોયા, એની સાથે એના બંને પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જે યમુનાને કાંઠે વૃદ્ધ અશક્ત અને સુષુપ્ત હતા, સુતેલા પડ્યા હતા. યાદ રહે કથા ગંગાને કાંઠે શરૂ થઈ છે અને પેલા પડ્યા હતા જમનાજીને કાંઠે વૃંદાવનમાં. કથા અહીંયા શરૂ થઈ, પેલા ત્યાં જાગ્યા. માત્ર જાગ્યા એમ નહીં, એનો બુઢાપો જતો રહ્યો, એ બંને તરુણ બન્યા. અને તરુણના તરવરાટ સાથે નાચતા ગાતા હરિનામ સંકીર્તન કરતા પોતાની માં ભક્તિ મહારાણી સાથે સાથે એ પણ બધા કથામાં આવ્યા. ભક્તિ સુતૌ તૌ તરુણૌ ગૃહીત્વા પ્રેમૈકરૂપા સહસા વિરાસી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, નાથેતિ નામાની ગુર્વદંતી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, નાથ નારાયણ વાસુદેવ. ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम व्रजेत. जहां जहां भगवान की मंगलमयी कथा चल रही होती है वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सब आते हैं. सकल तीर्थों शरीर धारण કરીને અહીંયા આવ્યા છે. મંત્ર તંત્ર વેદ વેદાંત બધી શ્રુતિઓ, પુષ્કરાદિ બધા સરોવરો, સૌ ક્ષેત્ર. એનો મતલબ તત્રૈવ ગંગા યમુના ત્રિવેણી
ભગવાનનું નામ લેતો હોય, રામ નામ શું તાળી રે લાગી, તો સકલ તીર્થ તેના તનમાં રહે. તો જ્યાં ભગવાનની મજાની કથા ચાલતી હોય ત્યાં બધા તીર્થો હોય, એમાં શું આશ્ચર્ય. આપણે તીર્થોની યાત્રા કરવા જઈએ, પણ જ્યાં કથા ચાલે શરૂ થાય ત્યાં બધા તીર્થો જાત્રા કરવા આવે. આપણે જઈએ અને આપણા પાપને તીર્થમાં સ્નાન કરીએ એટલે તીર્થ હરી લે. પણ તીર્થો ઈ કચરો ક્યાં નાખવા જાય, એનું શું કરે? તો જ્યાં કથા ચાલતી હોય ને ત્યાં બધા તીર્થો સૂક્ષ્મ રૂપે આવે, અને તીર્થો એ બધોય કચરો અહીંયા એનો બળી જાય અને એ સ્વચ્છ થઈ જાય. એટલે આપણે ક્યાંક હરિદ્વાર, રામેશ્વર ઇત્યાદિ જવાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો હોય, ટિકિટ બુક થઈ ગઈ હોય, પણ જો ગામમાં કથા હોય તો ઓલી ટિકિટ કેન્સલ કરાવી નાખી. કેમ કે ઈવડાઈ તો બધા અહીંયા આવવાના નડિયાદમાં, અમારે આપણે ત્યાં જઈને શું કરીએ? શરત કુમારોએ જોયું, કોણ છે આ? ભક્તિ મહારાણી પોતાના બંને દીકરાઓ સાથે નાચતી નાચતી વ્યાસપીઠ સમ્મુખ આવી. તમે દર્શન કરો નાચી રહેલા ભક્તિ મહારાણીના, અને એના બંને તરુણ પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. હરિ બોલ, 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 હરિ
હરિનામ સંકીર્તન કરતા આખો સંગ નૃત્ય કરી રહ્યો છે અને જે એક ભાવપૂર્ણ વાતાવરણ થયું જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્યના આવવાથી સનત કુમારોને પણ પ્રસન્નતા થઈ. કોણ છે આ? ક્યાંથી આવી? કેમ આવી? પૂછ્યું અને ભક્તિ મહારાણીએ નિવેદન કર્યું, ભવદ્ભિરદ્યૈવ કૃતાસ્મિ પુષ્ટા કલિ પ્રણષ્ટાપી કથા રસેન. કલિયુગમાં હું પ્રણષ્ટ થઈ હતી, આપના કથા રસથી મને નવું જીવન મળ્યું છે. મારે અહીંયા રહેવું છે. હું ક્યાં બેસું? શ્રતકુમારોએ ભક્તિ મહારાણીને કહ્યું, ભક્તેષુ ગોવિંદ સ્વરૂપકર્ત્રી પ્રેમૈકધર્ત્રી ભવરોગહંત્રી સાત્વં ચ તિષ્ઠસ્વ સુધૈર્ય સંશ્રયા निरंतरम वैष्णव मानसानी. भक्त और भगवान को एक करने वाली प्रेम स्वरूपा भवरोग को हरने वाली ऐ भक्ति महारानी, पधारो, स्वागत है तुम्हारा, विराजो. कहां? बोले कथा सुनने के लिए बैठे हुए हमारे इन सभी श्रोताओं के मन में विराजो. आसन ક્યાં આપ્યું? શ્રોતાઓનું હૃદય, ત્યાં બિરાજો. અને તેથી દરેકના હૃદયમાં ભક્તિએ પ્રવેશ કર્યો, પોતાના બંને પુત્રો સમેત. અને ભક્તિ મહારાણીએ જ્યાં ભીતર પ્રવેશ કર્યો, હૃદય સૌના દ્રવીભૂત થયા. ભાવ સમુદ્રમાં બધાએ ડૂબકી મારી. શરીરમાં રોમાંચ થયો. પ્રેમાશ્રુથી સૌના નેત્રો ભીંજાયા અને એને કારણે સૌના મન નિર્મળ થઈ ગયા. એનો મતલબ પહેલા તો ગંદકી હતી, મલિનતા હતી, પણ કથા સાંભળતા પછી જે ભક્તિએ અંદર પ્રવેશ કર્યો, મન સૌના નિર્મળ થઈ ગયા. અને જ્યાં મન નિર્મળ થયું કે નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. ભગવાન ભાઈ હરિરપી નિજ લોકમ સર્વથા તો વિહાય પ્રવિશતિ રુદિતેષામ ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધઃ અથ વૈષ્ણવ ચિત્તેષુ દૃષ્ટ્વા ભક્તિમ અલૌકિકીમ નિજ લોકમ પરિત્યજ્ય ભગવાન ભક્તવત્સલઃ આવિવેશ સ્વભક્તાનામ હૃદયાન્યમલાનિ ચ. ભગવાન પોતાના ભક્તોના નિર્મલ હૃદયમાં પ્રવેશ્યા અને એક આનંદ, દિવ્ય આનંદ, એક અદ્ભુત શાંતિનો અનુભવ સૌએ કર્યો, જે દુનિયાની કોઈ સંપત્તિ કે દુન્યવી કોઈ પરિસ્થિતિથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. એવો દિવ્ય આનંદ, એવી દિવ્ય શાંતિ, એવા પરમ સુખનો સૌએ અનુભવ કર્યો.
નારદજીને આશ્ચર્ય થયું, જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જગાડવા માટે થઈ મેં આટલા વેદ ઘોષ કર્યા, વારંવાર ગીતાના પાઠ કર્યા, અને છતાંય જે નહોતા જાગ્યા એ કથા અહીંયા શરૂ થઈ ગંગાને કાંઠે, અને એ જ્ઞાન વૈરાગ્ય જમનાજીને કાંઠે જાગી ગયા. માત્ર જાગી ગયા એમ નહીં, એનો બુઢાપો જતો રહ્યો અને તરુણ થઈ ગયા. નારદજીએ પોતાની નજરે હરિકથાનો મહિમા જોયો. વારે ભાગવતી કથા તેરી મહિમા. મને ખબર નહીં કે મારા બાપાએ મને આપ્યું હતું એ આવું ગજબનું છે, એનો આવો જાદુ છે, એનો આવો મહિમા છે. કાંખમાં છોકરું દુનિયા ગોતવા જઈએ એના જેવું થયું. મેં બહુ ભટકા. પછી તો શરદ કુમારોએ ભગવત કથાના મહાત્મ્ય ઉપર ઓર પ્રકાશ પાડ્યો. ગમે તેવો કાયિક વાચિક માનસિક પાપ કરનારો કોઈ મહાપાપી પણ કેમ ન હોય, श्रीमद् भागवत ने पाप मुक्त करे. दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं जो भगवान और भगवान की कथा के सामने टिक सके. सूरज के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता. આવું બન્યું છે? બોલે હા, એક ઇતિહાસ છે. અત્રતે કીર્તયિષ્યામ ઇતિહાસમ પુરાતનમ. સનત કુમારો કહે છે પ્રાચીન ઇતિહાસ કહીએ છીએ તમને, ઇતિહાસ ઘટી હુઈ ઘટના. અને આત્મદેવ બ્રાહ્મણ, એની પત્ની ધુંધુલી, એનો દીકરો ધુંધુકારી અને બીજો પુત્ર ગોકર્ણ, આ કથા બહુ પ્રસિદ્ધ છે, સંભળાવી. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ પોતાના બગડેલ દીકરા ધુંધુકારીથી દુઃખી થઈને વનમાં જતા રહ્યા હતા. શ્રીમદ ભાગવતના દશમ સ્કંદનો પાઠ કરીને એ તો મુક્ત થયા. દીકરાથી દુઃખી થયેલી માતા ધુંધુલી કુવામાં પડીને એણે આત્મહત્યા કરી લીધી. ધુંધુકારી મહાદુષ્ટ, મહાપાપી. ભાગવતમાં બગડેલા બ્રાહ્મણોની કથા ઘણી જગ્યાએ આવી છે. અજામિલની કથા છે, બગડેલો બ્રાહ્મણ. મહાત્મ્યમાં ધુંધુકારીની કથા છે, બગડેલો બ્રાહ્મણ. આમ તો વર્ણાનામ બ્રાહ્મણો ગુરુ, બ્રાહ્મણ વર્ણોનો ગુરુ છે. જો એ ધારે તો એનો છેલ્લો જન્મ હોઈ શકે, એ તુરંત મુક્ત થઈ શકે. પણ જો બ્રાહ્મણ બનીને બગડે તો બીજા કરતા એને સજા વધારે થાય. પોલીસ ચોરી કરે ને તો ન્યાયાધીશ એને વધારે દંડ આપે. તો બગડેલો બ્રાહ્મણ અજામિલ ભગવાનનું નામ લઈ અને મુક્ત થાય છે. અહીંયા બગડેલો બ્રાહ્મણ ધુંધુકારી ભગવાનની કથા સાંભળી મુક્ત થાય. ભગવાનની કથા અને ભગવાનના નામ એ બંનેનો સરખો મહિમા છે. તો સ્વયં ગોકર્ણ મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરી. પ્રેત યોની પામેલો ધુંધુકારી શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરી અને 7 જ દિવસમાં મુક્તિને પામ્યો. દિવ્ય દેહધારી ધુંધુકારીને લેવા માટે ભગવાનના પાર્ષદો વિમાન લઈને આવ્યા. ધુંધુકારીએ શ્રીમદ ભાગવતને પ્રણામ કર્યા. ધન્યા ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની સપ્તાહોપી તથા ધન્ય કૃષ્ણલોક ફલપ્રદા. આવી આ કથા. પાપનો નાશ એ તો બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. સૂરજને એમ ન કહેવું પડે કે તમે પ્રકાશ આપો દાદા, અમને થોડું અજવાળું દ્યો, એવું માગવું ન પડે. પ્રકાશ આપે છે.
એ સૂર્યનો સ્વભાવ છે. પાપનો નાશ તો કરે જ કથા. એ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. પાપનો નાશ તો થઈ જાય. સૂરજ ઉગે એટલે અંધારું નષ્ટ થઈ જાય. મહત્વની વાત એ છે કે પછી એને અજવાળે આપણે કયા કામ કરીએ છીએ. સૂર્યનારાયણ બુદ્ધિને એ પ્રેરણા આપે. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. મહત્વની વાત એ છે કે શ્રીમદ ભાગવત પાપનો નાશ કરે તો સામાન્ય વાત છે, પણ કૃષ્ણ પ્રેમથી આપણને ભરે, આ મહત્વની વાત છે. શ્રીમદ ભાગવત ભક્તિ જનિકા સંહિતા છે. ભક્ત્યોગવર્ધનમ યચ્ચ अब कथा के प्रारंभ में ही नारद जी ने यह चमत्कार देखा है कथा की महिमा का, तो नारद जी को भरोसा हो गया कि अभी तो कथा प्रारंभ हुई है और मैंने ये चमत्कार, कथा का ये प्रभाव अपनी आंखों से देखा. आगे चलकर पता नहीं कथा क्या क्या गुल खिलाएगी, क्या अद्भुत अद्भुत फल प्रदान करेगी. बहुत देती है ये कथा. અને પછી સનત કુમારોએ વિધિ કથન કર્યું અને અંતે ત્યાં સુખદેવજી આવ્યા. એમણે પણ વચનામૃત કર્યા. આ મજા છે. કથા હોય ને ત્યારે પછી સંતોને બહુ બોલાવવા ન પડે, એ આવે. સંતો પધારે, અનેક સંતો આવે, એના પણ દર્શન થાય. એ આવે એટલે આપણે એને પ્રાર્થના કરીએ કે બાપજી આપ પણ કંઈક. सुखदेव जी पधार्या. वक्ता कौन थे, कथा कौन सुना रहे थे? सनत कुमार. आयोजन किसका था? नारद जी का. स्थान गंगा का तट. सामने श्रोताओं के रूप में अनेक ऋषि मुनि. और तब वहां श्री सुखदेव जी भी पधारे. ખેંચાય આવે સાધુઓ. નહીં તો ગમે એટલા બોલાવો, ના આવે પોતાનું ભજન છોડીને, અને ગમે એટલા રોકવાની કોશિશ કરો, કોઈના બાંધ્યા બંધાય નહીં, એ હાથ દી પડ્યા રહે. કથા बाप जी आप कहीं बोलो. सुखदेव जी वળી પાછું મોઢું ખોલ્યું, નહીં તો મૌની છે. સ્વર્ગે સત્યે ચ કૈલાસે વૈકુંઠે નાસ્ત્યયમ રસઃ અતઃ પિબંતુ સદ્ભાગ્યા મામા મુંચત કરહિચિત. આ રસ સ્વર્ગલોકમાં નથી, સત્યલોકમાં નથી, વૈકુંઠમાં નથી, કૈલાસમાં નથી. ભગવત કથાનો આ રસ કેવલ પૃથ્વી પર છે. તમને સૌને પ્રાપ્ત થયો છે. ભાગ્યશાળીઓ, પીઓ. કોઈ આ અવસરને ગુમાવશો નહીં. વ્યાસજી કહે છે, અસાર સંસારમાં વિષય વ્યાસંગી બનીને તમારા આયુષ્યને શા માટે વ્યર્થ વેડફો છો? विषयों के कीड़े बनकर के जिंदगी को पूरा कर देंगे. अरे क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुधाम. आधे क्षण के लिए भी इस शुक गाथा का पान करो, मुक्त થઈ જશો. પરીક્ષિત પ્રમાણ છે, સાક્ષી છે. तो वेद व्यास जी द्वारा रचित, श्री सुखदेव जी द्वारा कथित
અને જેનું શ્રવણ કરી અને 7 જ દિવસમાં મુક્ત થયા સમ્રાટ પરીક્ષિત, એવી આ સાત્વત સંહિતા 12 સ્કંધ, 335 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોકોમાં કહેવાની છે. એ ભાગવતી સંહિતાનો લાભ લેતા આપણે એનું रसास्वादन करिए છીએ. आइए व्यास जी की उंगली थाम कर, व्यास जी का हाथ पकड़कर भागवती यात्रा करते हुए प्रवेश करें. ओम श्री परमात्मने नमः. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि. श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य है. पुराणार्को अधुना उदितः. व्यास भगवान के अर्क सूर्य, पुराणार्क. आज आ पुराण रूपी सूर्य उदित थयो છે. અને એ સૂર્ય, એ સવિતાની આરાધના કરવા માટે આપણે ત્યાં ગાયત્રી મંત્ર છે. તત્સવિતુ વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. વેદોનો સાર ગાયત્રી મંત્ર છે અને એ ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર શ્રીમદ ભાગવત છે. આ પ્રથમ શ્લોકમાં પણ ગાયત્રીનો અર્થ મહાપુરુષો સમજાવે છે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ, બ્રહ્મસૂત્રના આ સૂત્રથી શ્રીમદ ભાગવતનો આરંભ છે. અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, એ પહેલું સૂત્ર છે. જન્માદ્યસ્ય યતઃ બીજું છે. શાસ્ત્ર યોનિત્વાત. આ સૂત્ર ગ્રંથો બહુ સમજવા જેવા. સૂત્રો એટલે ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં સત્યને પ્રગટ કરવાની વિધા. અલ્પાક્ષરમ અસંદિગ્ધમ સારવત વિશ્વતો મુખમ. અલ્પાક્ષરમ, ઓછામાં ઓછા અક્ષર હોય જેમાં. સૂત્રકારો જ્યારે સૂત્ર રચના કરતા હોય અને ત્યારે અર્ધમાત્રાથી પણ જો સૂત્ર નાનું થઈ શકે તો અર્ધમાત્રા લાઘવેણ પુત્રોત્સવમ મન્યન્તે વૈયાકરણા. પુત્ર જન્મ થયો હોય એટલો એને આનંદ થાય. તો અલ્પાક્ષર, ઓછામાં ઓછા અક્ષરો હોય. અસંદિગ્ધમ, છતાં કોઈ સંદેહ ન રહે. મેસેજ ઇઝ કન્વેડ. જે કેવું છે એ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાય જાય. સારવત હોય. તો ઉપનિષદોનો, શ્રુતિઓનો મંત્ર છે યતો વા ઇમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતી યત પ્રયંતિ અભિસંવિશંતિ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ
તદ્બ્રહ્મેતિ આ મંત્ર. અને એ જ વાતને અહીંયા સૂત્ર રૂપે કહી અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા જન્માદ્યસ્ય યતઃ. આટલા શબ્દોમાં કહેવાય ગયું. अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा कर रहे हैं. सांसारिक इच्छाएं भटकाती है, वो इच्छाएं दुख की जननी है, और ये वाली इच्छा मुक्त करेगी. ब्रह्म को जानने की इच्छा. कौन सा ब्रह्म? जन्माद्यस्य यतः. 4 शब्द है इस सूत्र में. जन्म आदि अस्य यतः. अस्य जगतः जन्मादि. ये दिखने वाला जो जगत है उसके जन्मादि यानी उसकी उस उत्पत्ति स्थिति और लय यतः जिससे होता है. हम उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं. अच्छा, किसने कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति ब्रह्म से होती है? तो कहा कि शास्त्र योनित्वात्. क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं. देखो, धर्म जगत में शब्द प्रमाण श्रेष्ठ माना जाता है. एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक है शब्द प्रमाण. जो प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है. नहीं मान रहे हो, ये लो. મારી પાસે બહુ મૂલ્યવાન મણી છે કે હાલ હાલ તારી પાસે ક્યાં. ખરેખર હું ન માનું. ये लो, देखो, वाव, प्रत्यक्ष प्रमाण दिया उसे. देखो, एक होता है अनुमान प्रमाण. ત્યાં આગ લાગી, હે તું કેવી રીતે કે જો ધુમાડા ઉઠે છે, ધુમાડા ઉઠે છે, ધુમાડા નીકળે છે, એટલે અનુમાન લગાવ્યું કે ત્યાં આગ લાગી છે. યત્ર યત્ર ધૂમઃ તત્ર તત્ર વહનિ. અનુમાન પ્રમાણ. આ ઘડિયાળ છે તો આનો બનાવવા વાળો કોઈ છે, આવું અનુમાન આપણે કરીએ. તો આ જગત છે, આ સૃષ્ટિ છે, તો એને બનાવવા વાળો, એને ચલાવવા વાળો કોઈ છે. એને આપણે ઈશ્વર કહીએ છીએ. આ જગત કાર્ય છે तो एनु कारण कोई अवश्य है, कारण के बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता. विदाउट कोज देयर इज नो इफेक्ट. तो आ जगत नो बनावा वाळो, एने चलावा वाळो, मारे आ स्विच ऑन करवी पड़े तो लाइट ऑन थाय, स्विच ऑफ करवी पड़े तो बंद थाय. ना दुनिया में दिवस रात थाय छे, ऋतु आवे छे ने जाय छे. आ बधुं कोण करे छे? आनो संचालक कोण छे? आनो बनावनार कोण? आ बंगलानो बांधनार केवो आ बंगलो कोणे बनाव्यो? एमां सीमेंट नथी, एमां रेती नथी. आવું ભજન છે ને. અને કવિ કાગે પણ લખ્યું કે જણે પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો
એ રજલાવતો ક્યાંથી હશે, અન જગ ચાક ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે. 5-15 માટલા બનાવવા હોય તોય કુંભારે ખાળિયા ખોદીને માટી લાવવી પડે ગધાડા ઉપર લાદીને, અને પછી એ માટીને કેળવી એનો પિંડ બનાવીને ચાકડે ચડાવવી પડે. જેણે આખી પૃથ્વીનો પિંડો કર્યો એ કઈ જગ્યાએથી ખાળિયા ખોદીને માટી લાવ્યો હશે? એક પિંડાનું નામ પૃથ્વી, એક પિંડાનું નામ બુધ, એક પિંડાનું નામ મંગળ, એક પિંડાનું નામ ગુરુ. આ બધા ગ્રહો, કેટલા પ્લેનેટ્સ છે. અને આપણા એકલા આ સૂર્યની ગ્રહમાળામાં થોડા, આવી તો કેટલી ગ્રહમાળાઓ, કેટલા સૂર્યો બ્રહ્માંડમાં છે. મલ્ટી યુનિવર્સની થિયરીને હવે વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે. ब्रह्मांड एक नहीं अनेक है. और वो डिंडिम घोष तो पहले से हमारे इन ग्रंथों ने किया. ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम पुरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर माति धीर न रहे. ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम पुरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर माति धीर न रहे. सुनत धीर माति धीर न रहे. सुनत धीर माति धीर न रहे. देख राला बात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड. જેના રોમ રોમમાં કરોડો કરોડો બ્રહ્માંડ છે. તો મલ્ટી યુનિવર્સની વાત અહીંયા છે. આટલા બધા ગ્રહો, અને આપણે ઘર બનાવીએ તો કેવડું ઘર હોય, વધી વધીને કેવડું હોય. ઘણી વાર તો પ્લોટ નાનો ને એમાં પછી જગ્યાએ ખાલી છોડવા માટે હોય નહીં. તો હવે તો બધી નગરપાલિકાઓ બધા એના નિયમો બનાવે છે કે આટલી જગ્યા છોડવી પડે વગેરે વગેરે. બાકી બહારની દિવાલ ઉપર વાટા કરવાના, પ્લાસ્ટર કરવાના પૈસા નથી હોતા માણાની. યુપી ની બાજુ જાઓ ને તો એમને બહારની દિવાલો એમને ઈંટું હોય, પ્લાસ્ટર કર્યું જ ન હોય. અને જેને આવડવા આવા આવા બ્રહ્માંડ, પ્લોટ કેવડો, फैलाव देखो तुम ब्रह्मांड का. आकाश अवकाश, અને એમાં પૃથ્વી કરતા તો સાઈઝમાં મોટા મોટા એવા કેટલાય પ્લાનેટ્સ, આપણા સૂર્ય કરતા પણ મોટા હોય એવા કેટલાય તારાઓ. અને આટલા મોટા તારાઓને હાંચવા માટે થઈને આટલો ફેલાવ, આકાશ અવકાશ, અને એવા કેટલા બ્રહ્માંડને પોતાના રૂવાડે રૂવાડે ધારણ કરીને બેઠેલો પરમાત્મા. એ તો અણો રણિયાન મહતો મહિયાન. એ ક્યાંથી લાવ્યો હશે આટલા બધા ગોળા બનાવવાના? પૃથ્વી, ગુરુ, શુક્ર, મંગળ, માટી ક્યાંથી લાવ્યો હશે? જેણે પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો એ રજલાવતો
ક્યાંથી હશે, અને જગ ચાક ફેરવનાર ઈ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે. अनुमान ये है तो इसका बनाने वाला कोई है. तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण. तो शब्द प्रमाण धर्म क्षेत्રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. શાસ્ત્ર યોનિત્વાત. કુરાનમાં કહ્યું એટલે વાત પૂરી થઈ એક મુસલમાનને માટે. શ્રદ્ધાનો જ્યાં હો વિષય પુરાવાની